먼저 대화에 앞서서 각자 본인 소개를 부탁드리겠습니다. 케빈 브라이트 감독님부터 시작해 주시죠. I'm Kevin Bright, and I'm the producer and director of Narangi. 안녕하세요. 반갑습니다. 조금 전에 저 영화에서 뵌 태미입니다. 안녕하십니까. 안용근입니다. 저는 충청대학 식품영양학교에서 근무하다가 정년 퇴직하는데 5년 됐습니다. 네, 안녕하세요. 더불어민주당 국회의원 한정혜입니다. 반갑습니다. 케빈 브라이트 감독님은 세대를 넘나드는 미드 시트콤 시리즈 프렌즈로 한국에서도 오랫동안 두터운 팬층을 확보하고 계시죠. 오늘 오신 관객분들도 나이를 불문하고 이 프렌즈를 모르시는 분들은 없을 것 같은데요. 그런데 필모그래피를 보면 한국에 많이 알려지지 않았지만 그 인간과 삶에 대한 본질을 되짚어보게 하는 작품들이 많이 있습니다. 그 중에서도 한국의 개 식용 문화에 관심을 가지게 된 계기가 있으셨을 텐데요. 어떤 계기로 이 영화를 제작하게 되셨는지요? My wife was involved in an organization called Dove Project, and Dove Project rescues dogs from the dog meat trade and brings them to the United States and finds good homes for them. When I heard about eating dog meat in Korea, it was something very new to me. I knew Korea for its ability to make terrific automobiles and great electronics and being the partner to America in this region. So I wanted to come and just learn more at first. And then once I got here, I found an incredible amount, as you can see in the movie. There's a lot of conflict here. It's a little bit of a war on the subject of dog meat. And I wanted to do a deep dive and get all points of view. 누렁이를 통해서 일반인들은 알 수 없었던 다양한 정보, 시각을 균형감 있게 전달해 주셨습니다. 세 분의 패널께서는 어떤 계기로 우리나라의 개 식용 문화에 대해 진지한 관심을 갖게 되신 건지 궁금합니다. 저는 한국에서 태어났고 그다음에 지금 국적은 미국 사람이지만 저는 대한민국을 제 모국이라고 생각합니다. 그리고 저는 항상 동물을 사랑했고 특히 개를 아주 사랑하는 사람으로서 한국에서 아직도 개를 먹는다는 그 사실이 믿겨지지 않았어요. 처음에는 이것이 다 불법이라고 생각을 했기 때문에 모든 사람 제 친구들에게 다 한국에서는 개 안 먹어 항상 그렇게 얘기를 했었다가 이것이 사실이 아니라는 것을 알고 굉장히 제가 놀래가지고 그것에 대해서 좀 더 알고 싶고 그다음에 이것이 이렇다는 것을 하면 안 되겠다라는 생각을 했었기 때문에 개를 먹는다는 그 자체가 굉장히 저한테는 혐오스러웠고 있을 수 없는 일이라 생각을 해서 여기에 어떻게 조금이라도 제가 뭐를 해볼 수 있지 않을까 하는 그런 마음에서 이렇게 여기에 영화에 가담을 하게 됐습니다. 저는 그 88 올림픽이나 월드컵 때 외국인들이 한국의 개고기 식용을 비난하고 야만인이라고 하는 것에 대해서 또 정치인들이 비굴하게 머리를 숙이는 걸 보면서 분개를 해서 개고기를 연구하기 시작했습니다. 그래서 그간 책 3권 쓰고 논문 8편을 썼는데 저는 어디 운동하는 사람이 아니고 학문적인 사람입니다. 저는 사실 이제 동물보호법과 관련한 것에 관심이 많아서 보게 됐는데요. 동물 보호를 하려고 하지만 굉장히 많은 잔혹한 그러니까 학대 행위가 일어나는 곳의 대부분이 개도살과 개농장과 연결된 곳에서 나오는 것을 알게 되어서 그렇게 하다 보니까 그 부분에 대해서 관심을 좀 많이 가지게 되었고 관련한 법안이라든지 이런 것들을 많이 제안하기도 하고 일부는 통과되기도 하고 그렇게 된 것 같습니다. 제작 책임자로도 참여를 하셨습니다. 이 영화의 내러티브를 이끌어가는 중심축이라고 해도 과언이 아닌데요. 4년간 영화를 촬영하시고 또 수십 번의 편집을 거듭하셨다고 들었습니다. 짧지 않은 기간 동안 많은 고비가 있으셨겠지만 그중에서도 가장 힘들었던 챌린징한 순간이 있었다면 언제였을까요?
제일 처음에 개농장에 갔었을 때 굉장히 힘들었고요. 그 다음에 또 힘들었던 것은 이 아이들을 구조했을 때 그 아이들이 갈 곳이 없다는 것에 대해서 굉장히 힘들었습니다. 그리고 또 법이 있어도 대한민국에서 이렇게 뒷바라지를 해줄만 어떤 서포트할 그런 법이 없다는 것에 대해서 굉장히 제가 힘들었습니다. 국내에서도 식용견 이슈에 있어서 인도주의적 차원에서 반대 의견이 현 시점에서는 그래도 환영을 받는 분위기입니다. 누렁이도 개 식용을 반대하는 시각에서 솔직히 편집을 하실 수 있었으실 텐데 이렇게 균형 있는 시각을 최대한 양쪽에 좀 균형 있게 잡으려고 노력하신 흔적이 보입니다. 어떤 의도였는지 궁금합니다. My thought is only Koreans can solve this problem. And or this issue, and maybe characterizing it as a problem is a negative thing, but this disagreement over the place that dog meat now holds in Korean culture. And, I would say to Professor Ahn, it's not my goal to take dog meat away from you. What I want to do is change things for the future. The other thing is that I think where Professor Ahn and I might find some common ground is I don't think either one of us likes the kind of small dog farm we saw in the movie, the one where the animals were very distressed and had a lot of disease and the farm itself was disgusting. I don't think Professor Ahn, and he should correct me if I'm wrong, but these are very poor people who have no other choice to do what they do. And maybe the beginning of taking down the dog meat industry is taking these very small farms, closing them, and giving those farmers a new job to do. I think, it's a perfect place to start because you can start small. 양쪽 입장을 다루시는 과정에서 영화에 담지 못했던 부분이 있다면 어떤 내용과 영상인지 궁금합니다. The thing I'd like to portray in the movie is why I came back here 5 times, because I really enjoy it here in Seoul, and I really enjoy the people, and I'm a big fan of Korean culture. And when I say that, Korea has kind of become a new light in the entertainment industry. On television, in feature films, and so many more people are aware of Korea now in that way. So I'd like to put that. I'd like to put that in the movie. There were a lot of things that I could have included in the movie that I think. Would not have told the story the way I wanted to, and that is to be very fair about everything. The things I chose to exclude from the movie were things that I felt were too provocative, too one-sided. It's very easy to show things that could upset an audience, but I really wanted the audience to listen to what everybody had to say. 그 영화 속에서 그 인도적인 방식으로 사육을 하는 허가를 받은 농장의 모습도 볼 수 있었고, 이렇게 안타깝게도 그 강아지들이 이렇게 발이 푹푹 빠질 정도로 철장에 열악한 아주 작은 농장도 많이 볼 수 있었는데요. 앞으로 이렇게 개 농장들이 인도적인 방식으로 운영이 될 것이라는 어떤 희망이 있는지. I think in general dogs have evolved to live with man, to be a companion to the human race, to be a protector of the human race, to be a worker for the human race. And to say that these dogs are any different is just not true. I mean, I own 2 of them. My wife and Tammy have put 1,000 Narangi in homes all over California. So they're like any other dog.
in the bottom line. The other thing I think we have to be concerned about that I know a lot of the young people think about is our planet. And factory farming is killing our planet. Scientific fact, not a judgment call. So all of this has to be dealt with if we are going to save our world. 그리고 그 교수님 그 영화에서도 언급이 됐지만 그 식용견과 반려견은 다르지 않다는 주장이 있고 또 식용견과 반려견은 다르다는 주장이 있었습니다. 어떻게 생각하시는지요? 그건 제가 그 역사를 잘 알고 있는데요. 1997년도 IMF 이전까지는 우리나라 그 누렁이라고 하는 거, 여기 제목과 같이 똥개라고 하는 거를 주로 식용으로 했는데 IMF 때문에 많은 사람들이 실직을 하고 할 일이 없으니까 개를 키우면 돈이 된다고. 왜 돈이 되냐면은 먹이값이 안 들어가니까 음식물 찌꺼기 가지고 키우니까. 그래서 많은 사람들이 달려들어서 그때부터 개를 기르기 시작했는데 기르다 보니까 가급적 빨리 크고 병이 없고 고기 맛이 좋고 그 병도 안 걸리고 이런 걸로 계속 육종 개량을 해나왔습니다. 그래서 지금은 뭐 60kg, 80kg까지 있는데 이런 걸 집에서 애완견으로는 못 키우죠. 그런데 이 현상은 우리나라에만 있습니다. 다른 나라는 없습니다. 중국이나 어디 뭐 태국이나 이북 이런 데는 가축으로 이렇게 대량 사육하는 데가 없습니다. 뭐 전에 보니까 한 5,000마리 농장까지 있던데 그래서 내가 볼 때는 이건 용도가 식용이니까 식용견이라고 해야 되는데 동물 보호하시는 분들은 무슨 개가 똑같이 식용견이 따로 있냐. 물론 식용견으로 육종 개량한 거 집에다 키우면은 반려견이 되겠죠. 그건 본인 마음입니다. 뭐 생각하기 나름이고. 이상입니다. 이번에는 의원님께 조금 민감할 수 있지만 질문 하나 드리도록 하겠습니다. 그 개 식용을 금지하는 다양한 법안들이 발의되고 있다고 아까도 말씀해 주셨는데 하지만 좀처럼 좀 진행은 더딘 상황인데요. 특별한 이유가 있는지 또 그리고 여기 동물을 아끼는 입장에서 개 식용을 반대하는 분들이 점점 늘어나고 있는데 그런 분들이 취할 수 있는 좀 현명한 바람직한 방안들이 있다면 의원님의 명철한 의견 나눠주시기 바랍니다. 그동안 사실 20대까지는 명확하게 개 식용을 불법으로 하기 위한 법안이 제출된 적은 없습니다. 그러니까 학대를 하는 것을 명분 삼아서 동물보호법 개정안으로 이렇게 나왔었고요. 21대 국회에 들어서서 이제 제가 환경부 장관으로 가기 전에 2020년 12월 30날 동물보호법 개정안에 개, 고양이 식용을 금지하는 아예 명확한 법안을 처음으로 냈었습니다. 근데 이제 정면으로 조금 오히려 이렇게 자꾸 돌아가는 방법을 하니까 잘 안 되는 것 같더라고요. 그래서 사회적으로 이것은 얘기를 좀 해야 된다, 솔직하게 라는 생각이 들어서 법안을 냈고요. 제가 이제 동물보호법에 그걸 담았더니 동물보호법은 아시겠지만 우리가 이제 척추동물이라고 하는 동물들의 보호를 위한 농장동물이라든지 어쨌든 보호와 관련된 법안들 내용을 주로 담게 되다 보니까 전업지원, 폐업지원 이런 부분을 담는 것이 법 체계상 좀 맞지 않았습니다. 그래서 최근에 제가 이제 아예 특별법을 한시법으로 해서 내자 그렇게 해서 전업과 폐업을 좀 지원하는 방식으로 해서 종식을 좀 시킬 수 있도록 하자라고 하는 법을 낸 것이고요. 그런데 아시겠지만 지금까지는 대개 이제 그 우리 더불어민주당 출신의 의원님들이 이런 관련한 법을 냈었는데 최근 들어서는 여당 의원님도 개식용을 금지하자라고 하는 법안을 냈습니다. 냈고 정부 부처도 조금은 분위기가 좀 달라지는 것 같습니다. 그래서 왜 빨리 진행이 안 되느냐라고 하는 것에 대한 답변을 드리자면 이제는 때가 되기 위해서 좀 그랬던 거 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 뭐 2021년 말부터 해서 개식용 종식을 위한 사회적 대화의 기구도 만들어졌죠. 그런데 지리하게 논의를 끌다가 결국은 권고안도 지금 나오지 않은 상태에서 약간 그냥 이렇게 스톱되어 있는 상태이긴 합니다. 원래는
그것이 안 될 것 같아서 여러 이제 다양한 법안들을 논의를 하기 위한 것들을 좀 제안을 해놓기도 하고 했었는데 다들 기다리고 있었었거든요. 국회에서도. 그런데 그게 이제 마무리가 안 되는 시점이어서 이제는 국회에서 논의를 본격적으로 해야 되는 시점이 왔다고 생각하고요. 뭐 여야가 가릴 것 없이 조금은 관심을 예전보다는 많이 갖기 때문에 올해 정기국회에서는 본격적인 논의가 시작될 거라고 생각을 합니다. 근데 이제 동물권과 관련해서 활동하시는 분들이 보면 굉장히 답답한, 여기 이제 행강의 박운선 대표님도 와 계시는데 답답한 상황이라고 생각하실 텐데요. 그럼에도 불구하고 저는 이제 굉장히 감사하게 생각합니다. 왜냐하면 끊임없이 사회적으로 문제 제기를 해주셨기 때문에 국회는 이제 결국 그렇죠. 사회적으로 계속적으로 문제가 제기되고 목소리를 키워주시는 분들의 소리가 결국 국회에 와서 닿습니다. 그것이 닿고 논의를 하게 되는 것이거든요. 그래서 이런 공감대를, 법안을 논의를 하게 하기 위한 조력들을 좀 해주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 법안은 농해수위에서 다루어지거든요. 그래서 농해수위 위원님들께서 이 법안에서 고개를 돌리시지 말고 본격적으로 정면으로 조금 논의를 이어갈 수 있도록 이런 많은 분들께서 관심을 가져주시면 훨씬 더 빨리 논의가 진행되지 않을까 이런 생각합니다. 다큐멘터리 상영부터 패널 토크까지 함께해 주신 관객분들에게 오늘 이 극장을 나설 때 어떤 메시지를 마음에 품고 나가셨으면 좋겠는지. 우선 이렇게 와주셔서 감사하고요. 그리고 저희 이 영화를 보시고 많은 것을 제대로 인식을 하시고 나가셨으면 좋겠고, 그다음에 제가 한 가지 개인적으로 만약에 부탁드릴 게 있다고 하면은 우리 대한민국에 계시는 우리 시민 여러분들과 그다음에 동물을 사랑하시는 여러분들이 활동하실 때, 특히 활동가 여러분들이 제가 며칠 전에 그 개농장을 다녀왔어요. 양평에 있는. 그런데 아직도 불법 개농장이 아직도 잘 돌아가고 있고, 그 다음에 그런 불법 개농장을 이렇게 철폐를 시킬 때 정부라든가 우리 의원님 옆에 계시지만 그 법을 준수할 수 있도록, 법만 있으면은 뭐해요. 사실 그 법을 그 경찰이라든가 그 공무원들이 잘 따라서 이거는 불법 활동을 말씀드리는 거예요. 불법일 경우에는 제대로 그 법들을 다 준수를 해주셨으면 좋겠습니다. It's very quick. It's time to decide. That's my message. And it's up to you to decide.